الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے۔ آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بچوں کی سچی کہانیاں۔ بچوں کی سچی کہانیوں میں آج ہم جو سب سے پہلے کہانی پڑھیں گے اس میں ہم پڑھیں گے، آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گی وہ ہے فرعون کا خواب۔ فرعون کا خواب بہت مزے کی کہانی ہے، بہت ہی زبردست ہے، آپ کو سن کے بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ تو بچوں، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ سب سے پہلے کتاب پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں بچوں۔ جب بھی آپ پڑھیں تو کتاب پڑھنے کی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ کتاب پڑھنے کی دعا ہے۔ تو ہماری کہانی ہوتی ہے سٹارٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا خواب۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں آپ بھی بولو سبحان اللہ۔ فرعون کا خواب۔ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ استغفر اللہ۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا؟ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور منیوں، پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر اور فارس، ایران کے بادشاہوں کا کسریٰ، یمن کے بادشاہوں کا طباع، ترک کے بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ کے دور کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے تندور میں ڈال دیا گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی امی جان علیہ رحمت الرحمن کے پاس وہ دائی، نرس، مڈ وائف آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے
नूर की किरणें निकल रही थी, जिनको देखते ही दाई का जोड़ जोड़ कांपने लगा और उसके दिल में हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि वस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पैदा हो गई। उसने आप आला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की अम्मी जान अलैहि रहमतुर रहमान से कहा, मैं तो इसलिए आई थी कि अगर लड़का पैदा हो तो उसे ज़िबा की तरकीब करूं, लेकिन इस बच्चे से मुझे बहुत मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए आप अपने बच्चे को छुपा लीजिए ताकि फ़िरऔनियों को पता न लग सके। ये कहकर वो दाई चली गई। फ़िरौन के जासूसों ने दाई को आप आला नबीना व अलैहि वस्सलातु वस्सलाम के घर से निकलते देखा तो दरवाज़े पर पहुंच गए। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की बहन मरियम ने फ़ौरन अपनी अम्मी जान अलैहि रहमतुर रहमान को जासूसों की इतला दी। आप अला नबीना व अलैहि वस्सलातु वस्सलाम ने कि अम्मी जान अलैहि रहमतुर रहमान को जल्दी में कुछ समझ ना आई। घबरा कर इन्होंने बच्चे को कपड़े में लपेट कर जलते हुए तंदूर में डाल दिया। फ़िरऔनियों ने आकर घर का कोना कोना छान मारा, मगर कोई बच्चा नज़र ना आया। तंदूर की तरफ इनका ध्यान ही ना गया। वापस चले गए और अम्मी जान अलैहि रहमतुर रहमान की जान में जान आई। इतने में तंदूर से आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़ आने लगी। जाकर देखा तो अल्लाह ताला ने बच्चे यानी हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम पर आग ठंडी और सलामत वाली बना दी। सुभान अल्लाह। आप भी बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। चुनाचा अम्मी जान अलैहि रहमतुर रहमान ने आप अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम को तंदूर से सही सलामत बाहर निकाल लिया। सुभान अल्लाह। बढ़ई गूंगा हो गया। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की अम्मी जान अलैहि रहमतुर रहमान एक बड़े के पास संदूक लेने गई। उसने पूछा, तुमने लकड़ी के संदूक का क्या करना है? तो उन्होंने सच सच बता दिया कि अपने बेटे को इसमें डालकर दरिया में डालना है, हो सकता है वो फ़िरौनियों से बच जाए। उस बड़ई ने इनको संदूक तो बेच दिया, लेकिन उसकी नीयत ख़राब हो गई और वह फ़िरौन के इन बेरहम जल्लादों के पास पहुंच गया जो बनी इसराइल के बच्चों को ज़िबा करने पर मुकर्रर थे, ताकि इन्हें नए पैदा होने वाले बच्चे के बारे में बता सके। जब बड़ई इनके पास पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान बंद कर दी और उसने हाथ के इशारे से समझाना चाहा तो फ़िरऔन ने उसे पागल समझकर मारा और वहाँ से भगा दिया। जब वो वापस अपने घर पहुँचा तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान खोल दी और वो दोबारा फ़िरऔन की तरफ गया ताकि इन्हें बता सके, मगर फिर गूंगा हो गया। हाथ से इशारे करने की वजह से इन्होंने पागल समझते हुए उसे दोबारा मारा। जब वो घर लौटा तो उसकी ज़बान फिर ठीक हो गई। जब वो तीसरी मरतबा इन्हें बताने के लिए पहुँचा तो ज़बान फिर बंद हो गई और अंधा हो गया। पिटाई करके फिर उसे भगा दिया गया। इस पर उसने सच्चे दिल से तौबा की कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर तू मुझे अब की बार ज़बान और बेनाई दे देगा तो फिर किसी को इस बच्चे यानी हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के बारे में नहीं बताऊंगा। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल फरमाई और इसकी बोलने और देखने की ताकत लौटा दी। सुभान अल्लाह। हम तो बुरा किसी का देखें सुने ना बोलें। मीठे मीठे मदनी मुन्नों और मुनियों, इस हिकायत से हमें मालूम हुआ कि बुरी नीयत का फल हमेशा बुरा होता है। ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला दुश्मनों से बचाने पर कुदरत रखता है। ये भी जानने को मिला कि बुरी नीयत से तौबा कर लेने पर उसकी वजह से आई हुई मुसीबत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो दूर हो जाती है। आप सब अच्छे बच्चे बन जाइए और अपना जहन बना लीजिए कि हम तो किसी मुसलमान का बुरा देखें सुने ना बोलेंगे। हम तो बुरा किसी का देखें सुने ना बोलें। हम तो बुरा किसी का देखें सुने ना बोलें। अच्छी ही बात बोलें जब भी ज़बां खोलें।
یعنی ہم کسی بھی مسلمان کا عیب نہ دیکھیں اور اگر معلوم ہو تب بھی کسی کو نہ بتائیں، اور اگر کوئی سنائے تو سننے سے بھی بچیں۔ ہر مسلمان کے بارے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر صرف اچھی بات کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہاں تک آج ہم کرتے ہیں۔ اگر بچوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ نیکسٹ جو سٹوری رہ گئی ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سناؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔